ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله میں یا تعبیروں میں کر رکھا ہے۔ آج امت کے اندر جو بگاڑ ہے میرے پیاروں وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بھول بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ المکرمہ سے نکل رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ آدمیوں کو خرید و فروخت ہو رہی ہے، یعنی آدمی آدمی کو بیچ رہا ہے، آدمی آدمی کو خرید رہا ہے۔ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نونیال 8 سال یا 10 سال کے بچے کو دیکھا، بہت خوبصورت ہے بہت، اور وہ بچے کی ادائیں دیکھ کر اللہ کے نبی بلبلانے لگے۔ اللہ کے نبی کے پاس پیسہ نہیں، وہ بیچا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے غمگین ہو کر گھر پہ آتے ہیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جب خدیجہ نے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اتنا غمگین۔ اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدیجہ اور خدیجہ کے پاس جتنا مال ہے سب آپ کا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو خرید کر آپ کو گفٹ دوں گی اور آپ کو دوں گی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا بھائی کو بلایا اور فرمایا فلاں بازار میں فلاں جگہ پہ ایک ایسے ہولیے کا ایک بچہ ہوگا، اس کو خرید کے لاؤ۔ میرے حضور نے اس کو چاہا ہے، میرے حضور کو اس کی طلب ہے۔ میرے پیاروں، وہ بچہ چچا بھائی لے کر آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا۔ جس کا وہ بچہ تھا کئی سال سے وہ پریشان تھا، ادھر ڈھونڈنا ادھر ڈھونڈنا۔ کچھ لوگ حج پر آئے تو دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ ہے۔ اس نے جا کے وہاں کہا کہ آپ کے بچے کو میں نے مدینہ میں دیکھا ہے اور محمد نام کا شخص ہے اس کے پاس۔ تو بھائی جس کا بچہ کھو جاتا ہے کتنا بے چین ہوگا۔ پھر یہ خبر سننے کے بعد کہ فلاں جگہ پہ آپ کا بچہ ہے تو کیا ان کے دل کی حال ہوگی میرے پیاروں۔ تو خیر ان کے ماں باپ، چچا، ماں، بھائی سب لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کرتے ہوئے۔ کافی عرصہ گزر گیا تھا، 12 یا 13 سال کا بچہ وہ ہو چکا تھا۔ جس وقت لیا تھا اس وقت 8 سال کا تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنا اس کو سکھایا ہوگا، کتنے اپنے اخلاق کا اظہار اس بچے کے سامنے کیا ہوگا۔ ماں باپ سب حضور پاس آ گئے، چچا بھی ہے، بھائی بھی ہے، ماں بھی ہے، سب یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے میرا بیٹا زید وہ آپ کی خدمت میں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا بیٹا ہے اور وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا، میں بلا ہی دیتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو آپ فری لے جانا، میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کے اخلاق لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے تھے میرے پیاروں۔ ہم لوگوں کے سے میرے بھائی اپنے میرے غیر سب ہم سے ٹوٹتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اخلاق تو ہے لیکن بالکل ٹوٹے سڑے ہوئے میرے پیاروں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سب لوگ جمع ہیں۔ اللہ کے نبی نے زید کو بلایا کہ زید ان کو پہچانتے ہو؟ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنے بھائی کی طرف دیکھتا ہے۔ سب کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ، ہاں یہ ہمارے ماں ہے، یہ ہمارے ابا ہیں، یہ ہمارے بھیا ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں۔ اللہ کے نبی دونوں جہاں کی کامیابی گر تمہیں درکار ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تمہیں درکار ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ میرے پیاروں، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چوتھا آدمی کون ہے؟ جو روزے کی حالت میں ہو اور اس کی مغفرت نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، چوتھا حسد کینہ بغض رکھنے والا، اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہے، اس کی اس روزوں میں بھی مغفرت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے پیاروں۔ ذرا ہم گریبان کی بٹن چاک کریں اور دیکھیں کہ ان پر ہمارا کہاں پر عمل ہے میرے پیاروں۔ آج جو امت پر حالات ہیں وہ ہم قرآن کو بھول چکے ہیں، اس لیے حالات ہیں میرے پیاروں۔ یہ رمضان جو ہمیں اللہ نے دیا ہے 11 مہینے کے بعد، یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے رو کر گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے اور رات میں مصلی پہ تہجد میں اللہ سے کہتے یا اللہ مانا میں نے 11 مہینے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، غفلت
मक्कत में गुजारे, अल्लाह 1 महीने के लिए तेरा बंदा बन चुका हूँ, अल्लाह माफ कर दे। खुदा की कसम अल्लाह 40 साल पापी को माफ कर सकता है। बनी इसराइल में तो हम तो गुलामाने मुस्तफा है। मेरे प्यारों, मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक 40 साल गुनहगार था, उसकी नहुसत से अल्लाह ने बारिश को नाजिल नहीं होने दिया, बारिश नहीं हो रही, दरख्त सूख गए, बच्चे मरने लगे, जवान तड़पने लगे। मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, इस मजमे में एक 40 साल गुनहगार है, वो निकल जाए। खैर एक मजमे में पहुंचते हैं, वहां पहुंचे तो सबको जमा किया गया। अब उस गुनहगार के कान में सिर्फ आवाज ये पहुंची है कि 40 साल का गुनहगार है, उसकी नहुसत से अल्लाह बारिश को नाजिल नहीं कर रहे। मेरे प्यारों, अभी मजमे से निकला भी नहीं, अभी मजमे से गए ही नहीं, वहीं खड़े खड़े उसने अल्लाह से तार जोड़ा है। ऐ खालिके कायनात, ऐ मालिके मुख्तार, ऐ मेरे रब, हमने माना हम 40 साल गुनहगार हैं, हमने माना हमने तेरी नाफरमानी की है। ऐ रब, अगर हम मजमे से बाहर निकलता हूँ तो मेरा पर्दा फाश होता है। ऐ रब किबरिया, ऐ खुदा, ऐ मेरे मालिक, या अल्लाह, तूने आज अगर मेरे गुनाहों पर पर्दा पोशी की तो हम इन लोगों के सामने सुरखरू हो जाओगे। मेरे भाइयों, बस इतना कहना था। उस बंदे ने दिल में ये ख्याल किया कि अल्लाह तू माफ कर दे। मेरे प्यारों, 40 साल गुनहगार बनी इसराइल में अल्लाह ने फौरन बारिश को नाजिल कर दिया। मेरे प्यारों, हम तो गुलामाने मुस्तफा हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमारी और आपकी एक तारीख रही है। जब से इस्लाम इस धरती पर आया है, तब से लेकर आज तक मुसलमानों को अगर कहीं उरूज मिला, कहीं बुलंदी मिली, कहीं इज्जतें मिली, कहीं रिफातें मिली, कहीं उनका जोर हुआ, कहीं गलबा हुआ, कहीं ताकत वाले मुसलमानों को कहा गया, तो ये लोगों याद रखो और अपने सीने में बसा लो, उन लोगों ने कुरान करीम को अपने सीने से लगाया और कुरान करीम पर अमल करके उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का मुज़्दा उन्हें सुनाया गया। चुनांचे सहाबा-ए किराम के दौर से लेकर ताबईन रहिमहुमुल्लाह अजमईन के दौर तक और उनके बाद से लेकर मोहम्मद इब्न कासिम के दौर तक, उनके बाद से लेकर उलमाए देवबंद के दौर तक, उनके बाद उससे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में अगर कोई मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद और बेबाक बना गए और कोई कामयाब हुआ गए, तो ये लोगों, ये कुरान करीम है, इस कुरान करीम के उसूलों को फॉलो करके ये कौमें कुरान करीम की रहबरी में आकर, कुरान करीम के जीने में आकर, कुरान करीम के सफीने में आकर, कुरान करीम को अपनाकर, कुरान करीम के अहकाम पर अमल पैरा होके ये कौमें उरूज और बुलंदियां पाया करती हैं। कुरान करीम ने साफ तौर पर ऐलान किया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ऐ लोगों, ये वो कुरान है, अगर कोई इसको अपना ले, कोई इस पर अमल कर ले, कोई इसकी बात को मान ले, तो उसे उरूज मिलेगा, उसे हिदायत मिलेगी, उसके लिए राहें हमवार हो जाएंगी, वो बाने सुरैया तक पहुंचेगा, वो सुरैया की बुलंदी तक पहुंचेगा, वो सितारों के उरूज को पाएगा, वो चांद और सूरज तक पहुंच कर रहेगा। ऐ लोगों, जब तक हमने कुरान करीम को पकड़ा था तो अल्लामा इकबाल की ज़बान में पहले मिसरे को गुनगुनाया था। वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर उन्होंने एजाज पाया था, इज्जतें पाई थी, कुव्वतें पाई थी, रिफातें पाई थी, उरूज पाया था, तो वजह ये कुरान था। उन्होंने इस कुरान पर अमल किया था। और आज अगर मुसलमान जलील हो, आज अगर मुसलमान पस्ती के गार में हो, आज अगर मुसलमानों की इज्जतें लुट रही हो, आज अगर मसाजिद को मिस्मार किया जा रहा हो, आज अगर मदारिस पर ताले पड़ रहे हो, आज अगर मसाजिद, अगर मुसलमानों की माँ बहनों की ओढ़नियां फाड़ी जा रही हो, दरीचे नाचे जा रहे हो, तो ये लोगों याद रखना, कहीं ना कहीं हमारा कसूर, कहीं ना कहीं हमारा पाप, कहीं ना कहीं हमारा यह जुर्म होगा कि हमने इस कुरान करीम को पसे पुष्ट डाल दिया।
इसको पार करना हर इंसान का काम नहीं है। और जन्नत कैसे मिलेगी, रमजान मुबारक का एहतराम कैसे हम करेंगे, माँ बाप का एहतराम कैसे करेंगे, हराम से बचेंगे, तब जन्नत मिलेगी, तब जन्नत मिलेगी। हमारा आपका काम जन्नत लेना है और जहन्नम से बचना है, तो चंद बातों पर अमल कर लो, दरिया नहा लो। सबसे पहले क्या है, ईमान हमारा हो अल्लाह पर। उसके लिए फरमाया है, क्या फरमाया है, जिसका ईमान यानी गैब की चीजों पर है, जन्नत है तो है, जहन्नम है तो है, और कुरान की बरकत है तो है, रमजान की बरकत है, 170 गुना रमजान में मिलना है, तो कैसे मिलेगा। इमाम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, 6 पारे हम सुनने आए हैं, और देख लिए ऐसे हम जन्नत मिलेंगे। इमाम साहब पढ़ रहे हैं, हम तम्बाकू खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम पैर फैला के बैठे हुए हैं, हम ये क्या है, कुरान का हम एहतराम कर रहे हैं, कुरान एहतराम कर रहे हैं, रमजान का एहतराम कर रहे हैं। इससे बेहतर एक पारा सुनो। और मस्जिद में पहले क्या हम अपने बचपन में देखा करता था, 27 रमजान को कुरान खत्म होता था, 27 को। क्यों कहते थे, इस बहाने से क्या हमारे क्या है, कुरान भी मजे से सुनेंगे और दोनों सुन्नतों पर हमारा अमल हो जाएगा। अब आज कहते हैं कहीं 10 पारे पढ़े जाते तो हम 3 ही दिन में सुन लेते हैं, और हम अपनी रकम कमाने के लिए रात दिन ये कम कर दें, उसमें कम नहीं होना चाहिए। कुरान बेगार सुनने के लिए हम 5 दिन 6 दिन तलाश कर रहे हैं, कुरान नहीं सुना जा रहा है, इमाम पढ़ रहा है, हम मजाक कर रहे हैं, हम हंसी कर रहे हैं, हम तौहीन कर रहे हैं, जन्नत मिल जाएगी, 70 गुना हमको सवाब मिल जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, भूल में रहना नहीं, बिल्कुल इससे नगाफिर न हो हम कि हमको कुरान का सवाब मिल जाए। कुरान का सवाब कैसे मिलेगा, जब इमाम करें अल्लाहू अकबर, हमारी भी नियत बन जाए, हमारा अलहम्दो भी ना छूटे इमाम के साथ, तब कुरान का पूरा सवाब मिलेगा।